नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापन खेत्र नाल जुड़े हुए सिक्ख्यार्थियों लई अज असी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लैके हाजिर हाँ। साडा अज दा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है जिहदे विच बचपन काल दे विच बच्चियां विच जिहड़ियां कोई शरीरक देखण नूं मिलदियां डिफॉर्मिटीज़ कुरूपता देखण नूं मिलदियां वो किहड़े-किहड़े तरीकिਆਂ ਨਾਲ हो सकदियां, किहड़े-किहड़े टाइप दियां हो सकदियां कि ਅਸੀਂ किवें उन्हां नूं डायगनोज कर सकदे हां ते किवें उन्हां दा ट्रीटमेंट कीता जा सकदा है। देखो पिक्चर दे विच तुसीं देख सकदे होंगे कई तरह दी डिफॉर्मिटीज़ ने। इधर बच्चे दे सिर दे विच कुछ खंभ टाइप बनया होया है, बच्चे दा जिहड़ा सिर है वो उपर नूं उभरिया होया है। इधर बच्चे दा फेस टेढ़ा है, इत्थे बुੱਲ दे विच कट है, इत्थे पैलेट दे विच कट है। पैलेट हुंदा मूँह दे अंदर जिहड़ा छत वाला भाग हुंदा सख्त भाग उहदे विचों मतलब ओहदी डिवीजन होई हुई है, पार्टीशन होई हुई है। इत्थे जे तुसीं देखो क्लब फुट जिन्हों मुड़े हुए पैर कह दिंदे हां असीं, ते इत्थे है जी स्पाइना बिफिडा जिथे बच्चे दी स्पाइनल कॉर्ड दे विच बहुत ही बड़ा एक लंप देखण नूं मिल रहा है। तो तुसीं इत्थों ही अंदाजा लगा लिया होना कि अज दी जिहड़ी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है। इहदे विच असीं वक्रियां डिफॉर्मिटीज़ नूं बहुत ही डिटेल जाके डिस्कस करांगे ते स्पैसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तो देखांगे। तो आओ इस वीडियो नूं शुरू करिए। सब तो पहला डिफॉर्मिटीज़ दा मीनिंग देखदे हां। अ डिफॉर्मिटी इज एनी सॉर्ट ऑफ डिसफिगरमेंट। डिसफिगरमेंट हुंदा है कुरूपता और डिस्टोरेशन किसी चीज़ दा बिंगा टेढ़ा होना दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ बॉडी अ डिफरेंट साइज और शेप दैन इट वुड बी नॉर्मली। डिफॉर्मिटी की हुंदी है? कुछ इस तरह की कुरूपता हुंदी है जां बिंगापन जां टेढ़ापन हुंदा है जिहदे करके किसी भी कारण करके साडे शरीर दा कोई भी अंग जिहड़ा बिना शेप तो एक अलग शेप दा ते अलग साइज दा हो जांदा है। उहदे आकार दे विच ते उहदी जिहड़ी शेप है उहदे विच परिवर्तन आ जांदा है। आम नालों जां तां वड्डा हुंदा ते जां छोटा हुंदा है। डिफॉर्मिटीज़ जिहड़ियां ने ये कॉन्जेंटियल भी हो सकदियां ने। कॉन्जेंटियल दा मतलब बाय बर्थ जिहड़े प्रेजेंट हुंदे ने बच्चे विच डिफेक्ट्स। डेवलपमेंटल जिहड़े कि चाइल्डहुड दे विच जदों बच्चा विकास दे उम्र दे विच हुंदा उदों उहदे विच अपीयर हुंदे ने, लक्षण दिखाई दिंदे ने। ते एक्वायर्ड हुंदे ने जदों असीं बाहरों किसी दुर्घटना करके जां किसी बीमारी करके जिहड़ी कि बर्थ समय प्रेजेंट नहीं सीगी किसी रोग नूं जां किसी कुरूपता नूं हासिल करदे हां। कॉन्जेंटियल दा मतलब एट बर्थ। डेवलपमेंटल बर्थ के समय बच्चे विच बीमारी सीगी पर अपीयर नहीं हुई, इहदे लक्षण है जिहड़े उहदे विकास समय साडे सामने आए। यानी कि ये दोनों ही टाइप्स कॉन्जेंटियल ते डेवलपमेंटल आर रिलेटेड टू बर्थ ऑफ द चाइल्ड। एक्वायर्ड बस जिहड़ा है वो बर्थ नाल रिलेटेड नहीं है, वो पूरी तरह साडे वातावरण दे विचों असीं इस चीज़ नूं अर्जित करदे हां। कॉमन कॉन्जेंटियल डिफॉर्मिटीज़ किहड़ियां हो सकदियां जिवें कि क्लैफ्ट लिप्स कट्टिया होया बुੱਲ तुसीं बच्चे दा देखिया होना, पैलेट्स उहदी छत मूँह वाली देखी होनी है कट्टी हुई, क्लब फीट उहदे विंगे टेढ़े जां मुड़े हुए पैर, स्पाइना बिफिडा इन्हां सारियां दी फोटोआं मैं तुहानूं अपने उपरले पेज उपर दिखाईआं ने। एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हो सकदियां ने जिवें कि स्कोलियोसिस, काइफोसिस, हाइपरलॉर्डोसिस। मोस्ट कॉन्जेंटियल डिफॉर्मिटीज़ ने जिहड़ियां आर कॉज्ड बाय एबनॉर्मल जेनेटिक कोडिंग। तुहानूं सारिआं नूं पता होना कि असीं अपने माता पिता तो जिहड़े लक्षण ने वो जीन्स के माध्यम राही ग्रहण करते हैं। जदों इन्हां जीन्स की जिहड़ी कोडिंग है क्रोमोसोम राही ग्रहण करते हैं, इन्हां क्रोमोसोम्स के उपर जीन्स लगे हुंदे ने जिहड़े कि एक प्रॉपर तरीके नाल कोड किए गए हुंदे ने। ये अपने नाल इनफॉर्मेशन लैके आउंदे ने कि किहड़ा जिहड़ा मतलब बच्चे का करैक्टर है मदर नाल मैच करूगा जां फादर नाल करूगा जां दोनों नाल नहीं करूगा जां अगली पीढ़ी च जाऊगा, कैरियर बनूगा। इसनूं जेनेटिक कोडिंग कहा जाता है। तो जदों यह कोडिंग दे विच कोई समस्या आ जाती है, यह एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सारे जिहड़े इदां दी डिफॉर्मिटीज़ जन्म ले लैंदियां ने। बट सम कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एल्कोहल अब्यूज दैट अफेक्ट द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पर कुछ डिफॉर्मिटीज़ है जिहड़ियां किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन, इट मे बी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, किसी तरह की इन्फेक्शन होगी जां इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जिवें कि
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਮਦਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜੈਂਟੀਅਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਸਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਲਡ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਲਡ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਔਰ ਕਾਜ਼ ਐਨੀ ਸਿੰਪਟਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਲਡ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ ਸਵੇਅਰ ਕੇਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਰੈਡੀਲੀ ਅਪੈਰੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜ਼ ਪੇਨ, ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਅਫੈਕਟ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਐਂਡ ਆਫਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਰੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਐਂਡ ਲੈਗ ਕਾਸਟਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਟੂ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਸਸ, ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Many congenital deformities cannot be seen, won't cause any problems and will never need treatment. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ congenital deformities ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Others respond very well to treatment. ਕੁਝ deformities ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, especially if it begins as soon as doctor thinks a baby is ready for it. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਐਂਡ ਪੈਲੇਟਸ ਫॉर एग्जाम्पल कैन बी करैक्टेड थ्रू सर्जरी। जिमें कि कट्टिया होया बुल हुंदा है जां कट्टिया होया पैलेट, छत जिहड़ी मूँह दी हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪਾਈਨਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਲੱਬ ਫਿਟ ਆਫਨ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰੀਅਲਾਈਨਡ ਥਰੂ ਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿੰਗੇ ਜਾਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਨਵਰਡ ਜਾਂ ਆਊਟਵਰਡ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ is a birth defect that causes one or both of a baby's feet to turn inward or downward. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, giving the foot or feet a club like appearance, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਡੋਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋ what causes club foot। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਅਫੈਕਟਡ ਲੈਗ ਐਂਡ ਫੁੱਟ ਆਰ ਆਫਨ ਸਮਾਲਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਜਾਂ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦ ਟੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਅਫੈਕਟਡ ਫੁੱਟ ਵਿਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਗ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਮੇ ਈਵਨ ਅਪੀਅਰ ਐਸ though the top of the foot is where the bottom should be।
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬਾਟਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪੈਰ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। Attempts to move a club foot into right position are usually difficult or impossible and may cause the child discomfort। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Awkward as it might look, a club foot doesn't cause any pain। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਸੂਨ ਆਫਟਰ ਏ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਫ ਅ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟਡ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Treatment usually involves a series of casts and braces to gradually move the foot into right position। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਸਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਸਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2-4 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਰੇਅਰ ਕੇਸਸ ਸਰਜਰੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਏ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ may take a few years and usually involves a good deal of parental involvement। ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। In most of the cases treatment is successful। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੈ and allows the child to lead a normal active life। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ, ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ। ਕੰਪਲੀਟ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁੱਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨੱਕ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਫਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿकुड़े ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। cleft lip ਕੀ ਆ? A bilateral cleft lip may appear as small notches in the edges of the lip। ਦੇਖੋ ਲਿਪ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਪ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਚਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਓਨਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਜ਼ ਔਰ ਗਮਸ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਪ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਵਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। A child may be born with just a cleft lip or may have a cleft palate as well। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾੜੀ ਹੋਈ, ਫਟੀ ਹੋਈ, ਬਚਾ ਲਓ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। which is split in the roof of the mouth। Sometimes a cleft occurs as a part of syndrome। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੈਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। meaning there are other birth defects। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਂਡ ਰਨਸ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲੈਫਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਵੂਮਨਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕ,
ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਰ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਸਰਟਨ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੋ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ। ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ that should be straight normally ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਭੱਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ, ਉਧਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਪਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨਈਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦਾ ਵਰਟੇਬਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ। ਸਮਾਲ ਬੋਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅ ਕਰਵਡ ਲਾਈਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੇਬਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਲਸੋ ਰੋਟੇਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਕਰਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Although the spine is sometimes called the backbone, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। It is not just one bone, ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਣਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਕਨੈਕਟਡ ਬਾਈ a type of elastic tissue called cartilage, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। This gives people the flexibility to bend, stretch, balance and even walk, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਲ ਕਰਵਸ ਡੋਂਟ ਕੋਜ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਕਰਵ ਦੈਟ ਗੈਟਸ ਵਰਸ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਡ ਫॉर a person's health, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਕਰਵਸ ਕੈਨ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਸ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਜ ਕਰਵਸ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦਾ ਰਿਬਸ ਰਬ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪੈਲਵਿਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਬਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਲਵਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਘਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁਜ਼ ਸਪਾਈਨ ਕਰਵਸ ਅ ਲੋਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਵ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਲੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਟ੍ਰੀਟ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਵਿਦ ਬੈਕ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਵੈਨ ਨੀਡਡ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੇਪੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੀ। ਕਿਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਰਟੀ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਟੂ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ congenital scoliosis. This type of scoliosis happens when vertebrae developed in wrong way while a baby was in the womb. ਇਹ ਜਿਹੜਾ congenital scoliosis ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਰਟੇਬਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, this may lead to congenital scoliosis. The problem might not be noticed until a child goes through a growth spurt.
ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Some kids develop scoliosis because they have a long-term medical problem that affects the muscles or skeleton system। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਲ ਜਾਂ ਸਕੈਲਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल किड्स with muscular dystrophy, cerebral palsy, Marfan syndrome, osteogenesis imperfecta may get scoliosis। मतलब ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕੈਲਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮਸਲ ਦੀ। ਕਿਡਸ ਹੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਟਿਊਮਰਸ ਔਰ ਗਰੋਥਸ ਔਨ देयर ਸਪਾਈਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਪਾਈਨਾ ਬਾਈਫਿਡਾ। ਸਪਾਈਨਾ ਬਾਈਫਿਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੰਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਨਰਵਸ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪ ਹੈ ਇਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Spina bifida is a birth defect that happens when a baby's backbone doesn't form normally। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। As a result, the spinal cord and the nerves that branch out of it may be damaged। ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। The term spina bifida comes from Latin and literally means split or open spine। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਫਿਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਸਪਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। This defect happens at the end of first month of pregnancy when a baby's spine and spinal cord, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੇ are developing। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Sometimes the defects cause an opening in the back। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, which is visible, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। The spinal cord and its coverings sometimes push through this opening। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Other time there is no opening and the defect remains hidden under the skin। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਿਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਇੱਕ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਦਾ ਨਰਵਸ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ? Low levels of the vitamin folic acid during pregnancy are linked to spina bifida। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर ਨੂੰ प्रॉपर आयरन ਜਾਂ विटामिन्स नहीं मिलते ਤਾਂ भी ये बीमारी हो सकती है। क्यों? Folic acid plays a large role in cell growth and development as well as tissue formation। ਜਿਹੜਾ folic acid है ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
not having enough folic acid in the diet before and during early pregnancy can increase the woman's risk of spina bifida and other neural tube defects. अगर प्रेगनेंसी के पहले हफ्तियां दे विच मदर दी डाइट दे विच लोड़ जिन्ना फॉलिक एसिड या विटामिन्स नहीं हैगे तां इस बीमारी के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं. Some evidence suggests that genes may play a role. कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਮੋਸਟ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਹੈਵ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. A high fever during pregnancy may increase a woman's chance of having a baby with spina bifida. अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को बहुत ज़्यादा फीवर होके हटिया तो भी ये चांस हो सकते हैं. Women with epilepsy who have taken the drug valproic acid to control seizures, यानी कि एक दिमाग की बीमारी है जो दौरे पैंदे ने वीमैन नूं तो एक दवाई लैंदी है वैल्प्रोइक एसिड जिहदे करके भी ये जिहड़ा रिस्क है बच्चे नूं हो सकता है. हुण डायग्नोसिस की है जिहड़े एक्सपैक्टेंट पेरेंट्स हुंदे ने यानी कि ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ. ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਓਕਲਟਾ. ਓਕਲਟਾ ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਫਾਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ. ओकल्टा का मीनिंग लैटिन दे विच हिडन छुपिया होया, which in this case means that the defect is covered by the skin. The spinal cord doesn't stick out through the skin. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ spinal cord है ਉਹ skin ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. Although the skin over the lower spine may have a patch or hair. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ spinal cord ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ skin ਹੈ लोअर स्पाइन ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब बैक ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ हेयर भी हो सकता है ਜਾਂ ਕੋਈ बर्थ मार्क कई बच्चों के ब्लैक बनया हुंदा मोल जा वो भी हो सकता है. बेबीज विद स्पाइना बिफिडा ओकल्टा माइट नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट क्योंकि नज़र ही नहीं आता तो ये ट्रीटमेंट की कोई बहुती लोड़ नहीं होंदी जदों तक कि उन्हां दी स्पाइनल कॉर्ड दे विच कोई समस्या नहीं होंदी. टिदरिंग कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लेटर इन लाइफ. अगर इत्थे बहुत ज़्यादा टिश्यूआं दा इकट्ठ हो जांदा है, टिदरिंग हो जाती है, समूह बन जाता है तो फिर बच्चे की ग्रोथ के ड्यूरिंग कोई समस्यावां शुरू हो सकदियां ने. सो इट्स नैसेसरी टू सर्जिकली डिटैच द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू. तो फिर इस केस जरूरी है कि सर्जरी करके बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड नूं उहदे आले दुआले के टिश्यू नालों वखरा किया जाए. अदरवाइज एक दूजे के उपर घूम के एक दूजे के उपर लपेटे मार के एक गठ नूं जन्म दे सकते हैं. आफ्टर सर्जरी बेबीज यूजली हैव नो लॉन्ग टर्म हैल्थ प्रॉब्लम्स. लंबे समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਮੇ ਨੀਡ ਸਰਜਰੀ ਅਗੇਨ ਲੇਟਰ ਇਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ. ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਜਾਂ ਇਹ कह लो कि स्पाइनल कॉर्ड के उपर की स्किन फिर जाती है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ समस्या हो सकती है. नैक्सट है जी स्पाइना बिफिडा अपर्चा. देखो पहला वाली नालों ਇਹਦੇ ਚ फर्क की है. अपर्चा का मीनस ओपन. पहला वाली ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ? हिडन ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅੱਗੇ दो टाइप्स ने. ਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨਿੰਗਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨਿੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨਿੰਗਸ द membranes that cover and protect the brain and spinal cord. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨਿੰਗਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. if the meninges push through the hole in the skull or the vertebrae. ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਵਰਟੀਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਬੋਨਸ that make up the spinal cord ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, it creates a fluid filled sac called a meningocele. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਪ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਿਸ ਸੈਕ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਔਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈਡ, ਨੈਕ ਔਰ ਬੈਕ। ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀ ਸੈਕ ਕੈਨ ਬੀ ਐਜ਼ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਪ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਜ਼ ਲਾਰਜ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਟਰਿਕ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸੰਤਰੇ ਜੀ ਨਾਰੰਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਵਰਡ ਬਾय ਏ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਕਿਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੀਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਨੀਡ ਸਰਜਰੀ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਮੈਨਿੰਗਸ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਸ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਟੇਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡਨ ਇਨ ਫਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਲੋਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੋਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਦੀ, ਹੈ ਉਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਬੋਥ ਦਾ ਮੈਨਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਨਿੰਗਸ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਐਂਡ ਦਾ ਬਾਟਮ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲ ਇਨ ਦਾ ਸਪਾਈਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿੰਗਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਲੋਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਲੱਸ ਮੈਨਿੰਗਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਏ ਲਾਰਜ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲਡ ਸੈਕ ਦੈਟ ਬਲਜ਼ਸ ਆਊਟ ਆਫ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੈਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸੈਕ ਬਰਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਨਰਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਸਲ ਔਰ ਬੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਤੇ ਬੋਨ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਨਾਲ। ਬੇਬੀਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਈਲੋਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਨੀਡ ਸਰਜਰੀ 1 to 2 days ਆਫਟਰ ਬਰਥ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮਾਈਲੋਮੈਨਿੰਗੋਸੀਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ 1 to 2 days ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਈਫੋਸਿਸ। ਕਾਈਫੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਾਈਫੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਬਨੋਰਮਲ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਹੋਗੀ ਸਪਾਈਨ, that occurs in the upper or middle part of the back, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਈਫੋਸਿਸ ਕੈਨ ਅਕਰ ਐਟ ਐਨੀ ਏਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਫਨ ਬਿਕਮਸ ਐਵੀਡੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਡੋਲਸੈਂਟ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਾਈਫੋਸਿਸ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਟੀਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕੌਨਜੈਂਟੀਅਲ ਕਾਈਫੋਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਪਾਈਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੋਸਚਰਲ ਕਾਈਫੋਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਤੇ ਮਸਲਸ ਇਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਪੋਸਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਈਫੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
सिचुरमैन्स काइफोसिस। ये की है, ये सिर्फ हुंदा है ये फैमिलीज दे विच हो सकता है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, इज कॉज्ड बाय बैडिंग टुगेदर ऑफ सैवरल वर्टिब्रे इन ए रो एंड यूजुअली सीन इन द टीन्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई वर्टिब्रे है ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ स्पेस ਤੋਂ स्पेस ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Kyphosis can also be due to neuromuscular, connective tissue or endocrine problems। कई बारी साडे नर्व्स दे मसल्स दियां प्रॉब्लम, साडे कार्टिलेज दियां प्रॉब्लम, लिगामेंट दी प्रॉब्लम, जां फिर साडे जिहड़े अपना हार्मोन सिस्टम है उहदे करके भी ये समस्यावां हो सकदियां ने। यूजुअली माइल्ड काइफोसिस डजंट लीड टू एनी प्रॉब्लम और नीड टू बी ट्रीटेड। अगर माइल्ड जी समस्या है तो इहनूं इलाज करन दी जरूरत नहीं है। Severe and visible cases of kyphosis, however, can be painful, cause problem in the lungs and other organs। देखो जिहड़ा सवेयर केस है वो साडे देखण च भी भद्दा लगेगा, दर्दनाक भी होएगा, साडे लंग्स नूं भी अफेक्ट करेगा ते होर ऑर्गन जिहड़े कि साडे वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिब्स द्वारा प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ते फिर इहदे करके कुछ इमोशनल इशूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि इहदे विच बच्चे का पोस्चर अबनॉर्मल दिखाई दिंदा है। इन दिस केसेस आ बैक ब्रेस, वही चीज़ होगी, तारा लगानिया, सपोर्टा लगानिया, एक केस पिंजरे की तरह बना के सकंजा जा पाना, सर्जरी या फिर फिजियोथेरेपी नाल भी असीं इहनूं हौली 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 अपनी बोन्स नूं करैक्ट पोजीशन के उपर लिया सकते हैं। नैक्सट आ गया जी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਕੇਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਲਵਿਸ ਗਰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਡੀ ਇਸ ਸੌਕੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੌਕੇਟ ਦੇ ਭੀੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। हुण इहनूं ठीक करन लई की कीता जांदा है, बच्चे नूं थोड़ी जी सपोर्ट दित्ती जांदी है उहदा पोस्चर ठीक करन दे लई तां कि उहदा जिहड़ा इह पैल्विक गर्डल है ठीक पोजीशन दे विच जा सके। देखो ये की है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इज ए प्रॉब्लम विद द वे अ बेबीज हिप जॉइंट फॉर्म्स। बच्चे का जिहड़ा हिप जॉइंट है उहदे विच जदों कोई प्रॉब्लम हुंदी है तां इहनूं असीं DDH दा नाम दे दिंदे हां। समटाइम्स द कंडीशन स्टार्ट्स बिफोर द बेबी इज बॉर्न। कई बार कंडीशन बच्चे के जन्म तो पहला हो जाती है एंड समटाइम्स इट हैपन्स आफ्टर बर्थ, ते कई बार यह बच्चे के बर्थ तो बाद होंदी है। एज द चाइल्ड ग्रोस, जदों जदों बच्चा वधदा जांदा है, इट कैन अफेक्ट वन हिप और बोथ। ये एक पासे की समस्या भी हो सकती है ते दोवें हिप्स की भी हो सकती है। मोस्ट इन्फेंट्स ट्रीटेड फॉर DDH develop into active healthy kids and have no hip problems। आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, एक्टिव लाइफ जी सकते हैं तो उन्होंने कोई समस्या नहीं होती। द हिप जॉइंट इज, हुण देखो इन्होंने बड़ी वधिया समझाने की कोशिश की है, फिजियोलॉजी हिप जॉइंट इज ए बाल एंड सॉकेट जॉइंट, एक गेंद बुत्ती जोड़ है हिप जॉइंट। टॉप पार्ट ऑफ द थाई बोन, द बाल पार्ट ऑफ द हिप सिट्स इनसाइड द सॉकेट, दैट्स पार्ट ऑफ पेल्विक बोन। मैं तुहानू डायग्राम तो ही समझाया सी कि साडे पेल्विस दे विच दो डूंगा बनिया होंदियां, सॉकेट बने होंदे ने जिहदे विच साडी थाई बोन पट दी हड्डी है जिहड़ी बॉल दे रूप विच खड़ी हुंदी है। द बॉल मूव्स अराउंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये बॉल है जिहड़ी अलग अलग डायरेक्शन च लत्त नूं मूवमेंट च मदद करदी है बट ऑलवेज स्टेज इनसाइड द सॉकेट। पर अलग अलग मूवमेंट के दौरान साडी जिहड़ी बॉल है ये सॉकेट दे विच ही रहिंदी है, बाहर नहीं आउंदी। दिस लेट्स अस मूव अवर हिप्स फ्रंट बैक एंड साइड टू साइड, जिहदे करके असीं अपनी लत्तां नूं अगे पिछे ते साइड टू साइड मूव करा सकते हैं। इहदे नाल ही साडा बॉडी वेट सपोर्ट हुंदा है ते प्रॉपरली असीं वॉक ते रन कर सकते हैं। इन DDH द हिप डजंट फॉर्म वेल, पर इहदे विच हिप जिहड़ी प्रॉपर नहीं बनी हुंदी। द बाल पार्ट ऑफ द जॉइंट में बी कंप्लीटली और पार्शली आउट ऑफ द सर्किट। हुण जिहड़ा बॉल पार्ट है साडी थाई दी बोन दा पार्ट है वो साडे पेल्विक गर्डल चों जां तां पूरा जां थोड़ा जिहा बाहर हुंदा है, यानी कि बॉल सॉकेट तो बाहर हुंदी है। समटाइम्स द बाल पार्ट में स्लाइड इन एंड आउट ऑफ सॉकेट। कई बार जिहड़ा बॉल पार्ट है बिल्कुल अंदर नूं तसिया हुंदा ते कई बार बाहर निकलिया हुंदा।
often the socket is shallow, ਜਿਹੜਾ socket ਹੈ ਉਹ shallow ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। if this is not fixed, ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, the hip joint willn't grow well, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। this can lead to pain while walking, ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, and hip arthritis at the young age, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਿਪ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਬੀ ਦੇ ਹਿਪ ਤੋਂ ਪੌਪ ਜਾਂ ਕਰੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਨ ਹਿਪ ਔਰ ਲੈਗ ਡਜ਼ਨਟ ਮੂਵ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੱਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। The skin folds under the buttocks or on the thighs doesn't line up, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਤ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। The child has a limp while when starting to walk, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਸਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਜਰੀ, ਓਪਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੈਸੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਬਰਥ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 21। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 21। ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੰਟੇਨ 100 ਔਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਜੀਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਜੀਨਸ ਕੈਰੀ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਯੂਅਰ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਤੇ ਜੀਨਸ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਚਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ देखो मेरे जड़ा बालों का रंग है, मेरी अखां का रंग है, मेरी स्किन का कलर है, मेरी बॉडी की लेंथ है, हर चीज हाइट है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? जीन्स, जेडे कि मेरे पेरेंट्स तो उपरों इन्फॉर्मेशन लैके आउंदे ने। विद डाउन सिंड्रोम द एक्सट्रा क्रोमोसोम कॉजेस डिले इन द वे अ चाइल्ड डेवलप्स। हुण इहदे विच एक एक्सट्रा क्रोमोसोम हो गया 21 नंबर वाला, तो बच्चे दे जिहड़ा विकास दी दर धीमी हो जाती है, मैंटली भी ते फिजिकली भी। नैक्सट आ गया जी फिनाइल कीटोनजूरिया। ये भी एक इदां दा ही डिसऑर्डर है, ये एक मैटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मैटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब की है? ढाऊ इसारू क्रियावां साडी बॉडी च हुंदियां ने, साडी बॉडी दे विच खाण पीण वालियां चीज़ां जो भी साडे एसिड्स हुंदे ने, सॉल्ट्स हुंदे ने, उन्हां दा ब्रेकडाउन हुंदा रहिंदा है। ये एक मैटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिहदे विच एक एंजाइम जिहड़ा कि अमाइनो एसिड नूं तोड़दा है, उहदे विच डिफेक्ट आ जांदा है। PKU is treatable when is found early। अगर तो जल्दी पता लग जाए तो यदा हल हो सकता है।
इन दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, हुण ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिवें असीं डाउन सिंड्रोम कीता सी, बाकियां दे विच असीं कहता सी इट मे बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, पर ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिहदे विच बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड। तो ये विच जिहड़ी बॉडी है एक अमाइनो एसिड हुंदा फिनाइल एलाइन, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ नहीं सकती साडी बॉडी, विच दैन बिल्ड्स अप इन द सिस्टम एंड अफेक्ट्स द ब्रेन, ਜਿਹੜਾ कि साडी ਜਿਹੜੇ ब्रेन ਨੂੰ प्रभावित करता है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ कि साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। What are the signs and symptoms of PKU? PKU ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ? The body uses amino acids to build protein, ਸਾਡੀ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? is needed for normal growth in infants and children and for normal protein production। ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बट इफ टू मच बिल्ड्स अप इन द बॉडी, पर जे लोड़ तो वध बन जाए बॉडी दे विच, जरूरी है फिनाइल एलाइन जरूरी है, बट जे लोड़ तो वध बन जाए तो साडा ब्रेन प्रभावित हो जाता, ब्रेन इज अफेक्टेड। फिनाइल कीटोन यूरिया दैट्स नॉट ट्रीटेड कैन लीड टू डेवलपमेंटल डिलेस एंड परमानेंट इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी। हुण फिनाइल एलाइन दा बहुत ज़्यादा होना इहदे नाल की हुंदा कि बच्चे दा विकास दर रुक जाती है ਤੇ कई बारी बच्चा पूरी तरह नाल दिमागी तौर ते डिसेबल हो जाता है। फिनाइल एलाइन आल्सो अफेक्ट्स मेलानिन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਡਸ ਵਿਦ ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਯੂਰੀਆ ਹੈਵ ਫੇਅਰ ਸਕਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਨਿਨ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਲ ਭੂਰੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਰ, ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਟੀ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। क्यों हो सकती है? क्योंकि उन्होंने बॉडी के विच फिनाइलैनिन की जिहड़ी मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, मैनू उम्मीद है कि अज का यह टॉपिक तुसी विस्तारपूर्वक बहुत अच्छे ढंग नाल समझ गए होंगे। अगर तुसी वाकई इस वीडियो नू लाइक किया तो लाइक का बटन प्रेस कर दिओ, इसनू वध तो वध शेयर कर दिओ। अगर हाले तक मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो। ये जिहड़ा तुहाडे सामने बैल आइकन का निशान है इनू प्रेस कर लो ते ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचते रहें। अज दी इस वीडियो नू देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।